یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت پاک کے ایک دو اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں ایک جو برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ نعت پاک کے ان اشعار کے بعد اب میں ترانہ شاہین کے لیے ابو اللیث کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ترانہ شاہین کے چند اشعار سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ اس شمع ادب کا پروانہ ایک برق شرر بن جاتا ہے، ظلمت کی گھنیری راتوں میں پیغام سحر بن جاتا ہے۔ عرفان نگاہ یزداں سے لمعات گوہر بن جاتا ہے، تعلیم کی خوب و خوبی سے منظور نظر بن جاتا ہے۔ شاہین ہمارا رہبر ہے، اخلاص و کرم کا مخزن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ ہم نور نگاہ انجم ہے، ہم تابش ماہ ایقا ہے، ہم مہر منور کی شوخی، ہم مطلع صبح رخشاں ہیں، ہم صدق و صفا کے خوگر ہیں، ہم علم و ہنر کے جویا ہیں، ہم ذوق ادب کے شیدائی، ہم حسن بہار نازاں ہیں۔
یہ بزم بہاروں کی وادی پھولوں کا مہکتا گلشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ ہم درس ادب لیتے ہیں یہاں فطرت کی تجلی گاہوں سے، شاہین کی راہیں ملتی ہیں ایمان و یقین کی راہوں سے، ہے جتنے فدائی شاہی کے وہ محسن قوم و ملت ہے، اس باغ نے رونق پائی ہے، اس باغ نے رونق پائی ہے، ملت کی سسکتی آہوں سے، خوابوں کی ہنسی یہ منزل ہے، آرام کا یہی آنگن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ مصدر علم قرآنی، یہ درس گہے اسلامی ہے، تنویر شریعت کا منبع، یہ دین خدا کا حامی ہے، تحفیظ کلام ربانی مسحور دلوں کو رکھتا ہے کوئی غزالی فارابی یا وقت کا سعدی جامی ہے، یہ باب عطائے یزدانی ارباب ہمم کا خرمن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ طلبہ عزیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے شروع کروں گا۔ لارڈ چیسٹر فیلڈ 1994 میں لندن میں پیدا ہوا، جو ایک مفکر تھا، انگریزی ادب کا ایک مفکر تھا، اور 1773 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے اپنے لڑکے فلپ اسٹین ہوپ کے نام سے بہت سے خطوط لکھے، کیونکہ اس وقت خطوط کا رواج تھا۔ آج کی دنیا میں ہم انسٹاگرام، واٹس ایپ اور کالنگ ان سب کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن اس وقت خطوط کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ تو اس نے اپنے لڑکے فلپ اسٹین ہوپ کے نام بہت سے خطوط لکھے تھے۔ ان خطوط میں زندگی کی کامیابی کا آرٹ بتایا گیا تھا، یعنی زندگی کامیاب کیسے ہوگی اس کا آرٹ، اس کا فن بتایا گیا تھا۔ اور ایک خط میں لارڈ چیسٹر فیلڈ نے لکھا کہ میں نے تم سے کہا ہے، اس لائن کو غور سے سنیے گا جو اس نے لکھا ہے، کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ تم منٹوں کی حفاظت کرو، کیونکہ گھنٹے اپنے آپ اپنی حفاظت کر لیں گے۔ تم منٹوں کی حفاظت کرو، گھنٹے اپنے آپ اپنی حفاظت کر لیں گے۔ اور اس کا جملہ یوں تھا کہ آئی ریکمینڈیڈ یو ٹو ٹیک کیئر آف دا منٹس فار دا آورس ول ٹیک کیئر آف دیم سیلف۔ جس انسان نے جز کا خیال رکھا اس نے گویا کل کا بھی خیال رکھا، کیونکہ جب بہت سا جز اکٹھا ہوتا ہے تو وہی کل بن جاتا ہے۔ اور میں اس سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ وقت کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو ہمیں اس وقت کے جز کو بچانا ہوگا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ رکھتے ہوئے اس محفل کی کارروائی کو آگے
बढ़ाना होगा। मैं बिला ताख़ीर किसी बग़ैर तमहीद के तलबा के प्रोग्राम को शुरू करता हूँ, चूँकि मैं माजरत ख़्वाह हूँ अपने मेहमानान से कि लाइट नहीं है, बग़ैर लाइट के हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उस तालिब इल्म को दावत सुखन देता हूँ जिनका ताल्लुक़ S1B से है, यानी S1B की इस्तिलाह हमारे इस इदारे में 9 के लिए इस्तेमाल होती है, S1 की इस्तिलाह 9 क्लास के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं S1 के तालिब इल्म यूसुफ सुल्तान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने सीनियर साथी जो इस साल रुखसत होंगे उनकी खिदमत में अपने तासुरात पेश करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस पुरमसरत मौके पर अपने सीनियर साथियों को अलविदा करते हुए जो मुझे खुशी हो रही है, वहीं एक तरफ ये गम भी हो रहा है कि जिन साथियों के साथ मैंने शब व रोज़ गुजारे हैं उनसे मुफारिकत हो रही है। एक तरफ ये खुशी हो रही है कि मेरे इन साथियों ने तालीम का एक मरहला मुकम्मल कर लिया है, तो दूसरी तरफ ये गम हो रहा है उन साथियों के साथ इनके साथ मैंने शब व रोज़ गुजारे हैं, उनके साथ दोबारा पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मुहतरम असातिज़ा इकराम, ये दुनिया तग़य्युर पज़ीर है, यहाँ हर लम्हा हर सेकंड बदलता रहता है। ये तब्दीली इस बात को बताती है कि हमें ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। जिसमें जितनी ज़्यादा गवासी करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जेब व दामन मोतियों से लबरेज़ होगी। हज़रात, मेरी क्या भी साथ कि मैं अपने सीनियर साथियों को कुछ कहूँ। हमारा असातिज़ा इकराम और मेहमानान किराम मौजूद हैं, वो आपको नसीहत करेंगे जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगी। बस मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम सब ने इस इदारे में जो कुछ सीखा है उसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना है। मैदान हम जो भी मुंतखब करें, अपने मैदान में कमाल पैदा करना है और उसकी बुलंदी तक पहुँचना है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर मुकम्मल करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बाद अहमद खिज़्र को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने सीनियर साथियों की खिदमत में तासुरात पेश करें उनके ताल्लुक़ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान निज़ाम और मेरे अज़ीज़ साथियों, जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं और जज्बात बेकाबू हो जाते हैं तो लम्हा हकीकत में जुदाई का होता है। आज हम सब इसी कैफियत से गुज़र रहे हैं। यह वो घड़ी है जब हम अपने सीनियर साथियों को अलविदा कहने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जिन्होंने हमें सिखाया है, रहनुमाई की और हमें हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। ये रास्ते तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, ये दरो दीवार, ये राहदारियाँ, ये वो गुज़रगाहें जहाँ तुम्हारे कदमों की चाप हमेशा गूंजती रहेंगी, जहाँ तुमने ख्वाब देखे। ये वो दरवाजे हैं जहाँ से तुमने रोशनी की किरणें बांटी। आज तुम जा रहे हो मगर ये ज़मीन तुम्हारे कदमों की चाप हमेशा संभाल कर रखेगी। सीनियर होना महज एक दर्जा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसको तुमने बेहतरीन अंदाज में निभाई है। हमने तुम्हारे किरदार में अखलास देखा है, हमने तुम्हारी बातों में सच्चाई देखी है, हमने तुम्हारी आंखों में ख्वाबों की चमक देखी है और तुम्हारे हौसलों में कामयाबी का सफ़र देखा है। हमारे लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक ऐसा चिराग हो जिसकी रोशनी में हमने चलना सीखा है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिरी दावाना। इसके बाद मोहम्मद शादाब आएँ और अपने तासुरात पेश करें। नामुमकिन मोहाल है। हम सब लोग आज से कुछ अरसा पहले इस दरसगाह में दाखिल हुए थे तो हमारा मकसद अपने अज़ाइम और मकासद की तकमील था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए और हमारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है। आज के बाद हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मेरे कुछ साथी मज़ीद तालीम के लिए कॉलेजों का रुख करेंगे और कुछ मेरे दोस्त अमली ज़िंदगी में अपना किरदार अदा करेंगे। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसे था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जनाब सदर, आज हम सब चेहरों पर खुशियाँ सजाए उदास दिलों के साथ इस तकरीब में इकट्ठा हुए हैं। हमें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी है और अच्छे भाइयों जैसे दोस्तों की जुदाई का गम भी है, जबकि हमें अपने शफीक असातिज़ा किराम से जुदाई का रंज भी है। लेकिन हमारी दुआ है कि हम सब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और हमें जिस
मंजिल के लिए तलाश है, जिस मंजिल की तलाश वो हमें मिल जाए। कुछ अर्ज यूँ है कि ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा, वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर्स का absent हो जाना, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। अजीज़ान मन, इस रंज मुसर्रत की फिजा में ये बात बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हम इस मुक़द्दस दरसगाह को छोड़कर दुनिया की वसी अमली मैदान में कदम रखेंगे, इस दरसगाह की इज़्ज़त व तक़द्दुस और असातिज़ा किराम की तकमील को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारी पहचान ये दरसगाह है। हमारी आन शान हमारे वो असातिज़ा हैं जिन्होंने हमें अपनी मंजिल का पता दिया और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया। उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तलबा को बादशाह बना देता है। ये जो हमारी दरसगाह में उस्ताद होते हैं, हकीकत में ही एक कौम के बुनियाद होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं इतनी बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि ये चंद साल जो हमने मिलजुल कर यहाँ गुजारे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत हुस्न सुलूक से पेश आए हैं, यही रवैया आइंदा जिंदगी में भी कायम रखेंगे। और जब कभी और जहाँ भी हम आपस में मिले तो गुजरे हुए लम्हात की याद में एक दूसरे से करीब तर करते रहें। और आखिर में आपकी खिदमत में निहायत पुरखुलूस सलाम अलविदा पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि जिंदगी के हर मैदानी अमल में खुदावंद ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।